ویلکم بیک۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے حق خود ارادیت سے متعلق پاکستان کی قرارداد منظور کر لی۔ پاکستان کی پیش کردہ قرارداد جنرل اسمبلی میں اتفاق رائے سے منظور کی گئی۔ پاکستان کا قرارداد میں کہنا تھا کہ غیر ملکی قبضے میں رہنے والی اقوام کو حق خود ارادیت دیے بغیر پائیدار امن ممکن نہیں۔ فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کی مسلسل نفی سے مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن ممکن نہیں۔ پاکستان کے نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے اپنے خطاب میں کہا کہ UN قراردادوں میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کا حق خود ارادیت تسلیم کیا گیا۔ تنازع کشمیر کا منصفانہ حل جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ حق خود ارادیت ایک ناقابل تنسیخ اور عالمگیر حق ہے۔ The declaration unequivocally affirmed that the subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a denial of fundamental human rights, is contrary to the Charter of the United Nations, and poses an impediment to the promotion of world peace and cooperation. The realization of self-determination is not merely a historical aspiration, it is an enduring obligation. Recent developments in the Middle East demonstrate that lasting peace cannot be achieved through the continued denial and suppression of the legitimate right to self-determination of the Palestinian people. Similarly, the UN Security Council has, through several resolutions, recognized the legitimate right of self-determination of the people of Jammu and Kashmir. A just resolution of the Jammu and Kashmir dispute remains central to the establishment of durable peace in South Asia. As we mark this solemn anniversary, Pakistan calls for renewed international resolve to fully and unconditionally eradicate colonialism in all its forms. صدر مملکت نے معزول جج طارق محمود جہانگیری کو باضابطہ طور پر ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ معزول جج طارق محمود جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ معزول جج طارق محمود جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن وزیر اعظم کو ارسال کر دیا گیا۔ وزارت قانون کے مطابق معزول جج طارق جہانگیری کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق جہانگیری کی ڈگری جعلی ثابت ہو گئی۔ انہیں انصاف کرنے کے لیے نااہل قرار دیا گیا۔ کراچی یونیورسٹی نے طارق جہانگیری کی ڈگری منسوخ کر دی۔ لاء کالج کے پرنسپل نے انہیں ادارے کا طالب علم ماننے سے انکار کر دیا۔ نااہلی کے باوجود طارق جہانگیری کے سنائے گئے فیصلے برقرار ہوں گے۔ وفاقی پارلیمانی سیکریٹری اطلاعات بیرسٹر دانیال چودھری کہتے ہیں طارق محمود جہانگیری ڈگری درست ہونے کے ثبوت پیش نہ کر سکے۔ تمام معاملات پر ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ طارق محمود جہانگیری کو بطور جج کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، اب وہ بطور جج کام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا قانون کی ڈگری ہی درست نہیں تھی تو طارق جہانگیری جج بننے کے اہل ہی نہیں تھے۔ جسٹس طارق جہانگیری کی تعیناتی کالعدم قرار دیے جانے کے خلاف اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کا آج ہڑتال کا اعلان۔ وکلاء عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد بار قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی پر یقین رکھتی ہے۔ ہم ہمیشہ ہر اس اقدام کے خلاف کھڑے رہیں گے جو آئین اور قانون کے منافی ہو۔ اس غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ کسی بھی مقدمے کا فیصلہ تمام قانونی تقاضے پورے کیے بغیر نہیں دیا جانا چاہیے۔ سانحہ 9 مئی لاہور کلب چوک GOR گیٹ پر حملے کیس کا فیصلہ آج محفوظ دوپہر 2 بجے مقدمے کا محفوظ فیصلہ سنایا جائے گا۔ ملزمان نے آخری بیان قلم بند کرائے۔ ان کے وکلاء نے حتمی بحث مکمل کی۔ مقدمے کے 25 ملزمان کا چلان جمع کرایا گیا تھا۔ 4 دوران ٹرائل اشتہاری ہو گئے۔ ATC کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کی۔ مقدمے میں مجموعی طور پر 56 گواہان کی شہادت ریکارڈ ہوئی۔ تھانہ ریس کورس نے کلب چوک GOR گیٹ پر حملے کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ مقدمے کے متن میں کہا گیا ہے ملزمان نے کلب چوک GOR گیٹ کے سیکیورٹی کیمرے توڑے۔ ملزمان نے پولیس کے وائرلیس اور GOR گیٹ کے شیشے بھی توڑے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور پولیس اہلکاروں پر بھی حملہ کیا۔ یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، عمر چیمہ، اعجاز چودھری، محمود الرشید کی حاضری مکمل کی گئی۔ PTI کی مجھ سے بات چیت صرف بیان بازی کی حد تک ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں PTI کی جانب سے مجھ سے اب تک کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ 27ویں ترمیم کے بعد کچھ لوگ خود کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ نون لیگ اقلیت کے طور پر حکومت کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کو کچھ حاصل نہیں۔ نئے صوبے بنانے کے بعد ان کا انتظام کیسے چلے گا؟ مولانا فضل الرحمان چکوال میں مولانا عبدالرحیم کے انتقال پر تعزیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔
بانی پی ٹی آئی مسلح جدوجہد کی طرف جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی میں مسلح جدوجہد کی صلاحیت نہیں، بانی اپنے لوگوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے پروگرام آف دی ریکارڈ میں کہا، یہ چاہتے تھے ایک اہم شخصیت کا امریکہ داخلہ بند ہو جائے۔ وہاں کے صدر نے ان کو بلا کر کہا، یہ بہترین شخصیت ہے۔ عمران خان صاحب زحمت کرنا چاہتے ہیں، مسلح جدوجہد کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ 25 مئی 2022 ہو، 9 مئی ہو، 26 نومبر 2024 ہو، ان کے پروگرام مسلح جدوجہد کی طرف ہی جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انارکی ہو، ملک میں افراتفری ہو، اس سے وہ اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے، وہ مسلح جی جدوجہد کے بالکل نہیں ہے، وہ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کا بٹھا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو مشکل میں ڈال رہے ہیں۔ اگر اس میں کوئی وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، گورنمنٹ غور کر سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے۔ ایک اہم شخصیت کو وہاں پہ بدنام کرنا چاہتے تھے، وہ ایسا تاثر بنانا چاہتے تھے کہ جی اس کا داخلہ یہاں پہ بند ہو جائے، تو وہاں پہ پریزیڈنٹ ان کو نہ صرف ویلکم کر رہے ہیں بلکہ ان کا ذکر کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی از دی گریٹ مین۔ Field marshal, they have a field marshal. You know why he's a field marshal? He's a great fighter. He really is. He's a great guy. میں ڈائیلاگ کے حق میں ہوں، میں پولیٹیکل فورسز کے مل بیٹھنے اور ایشوز کو بیٹھ کے ٹیبل پہ ریزالو کرنے کے حق میں۔ کراچی شہر میں پرتشدد واقعات، حادثات اور سانحات میں کتنی جانیں گئیں، کتنے زخمی ہوئے؟ ترجمان شیپا فاؤنڈیشن نے سالانہ رپورٹ 2025 جاری کر دی۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں اور زخمی ٹریفک حادثات میں ہوئے۔ ڈکیتی مزاحمت پر 89 شہری جان سے گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے نذیر شاہ سے۔ جی نذیر۔ مختلف واقعات، حادثات اور سانحات پر سالانہ رپورٹ 2025 جاری کی گئی ہے، جس کے مطابق جنوری سے اب تک ڈکیتی مزاحمت پر 89 افراد جبکہ ٹریفک حادثات میں 830 افراد جاں بحق ہوئے۔ مختلف حادثات میں 11,837 شہری زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق کھلے مین ہول میں گر کر 13 جبکہ کھلے نالوں میں گر کر 13 شہری جان سے گئے۔ شہریوں کے تشدد سے 14 ڈاکو ہلاک، 35 شدید زخمی ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق فائرنگ کے مختلف واقعات میں 407 افراد جاں بحق، 1632 زخمی ہوئے۔ جنوری سے اب تک مختلف مقامات سے 21 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی جبکہ 4 بوری بند لاشیں بھی ملی۔ پٹاخہ فیکٹری دھماکے میں دب کر اور جھلس کر 5 افراد جاں بحق اور 31 زخمی ہوئے۔ چھریوں کی وار سے 43 افراد قتل، گیس سلنڈر پھٹنے سے 11 افراد جاں بحق اور 40 زخمی ہوئے۔ چھیپا فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق چھت سے گر کر 73 اور چھت گر 19 افراد کی موت ہوئی اور ٹرین کی ٹکر سے 51 جبکہ پانی میں ڈوب کر 83 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ مختلف واقعات میں جھلس کر 21 افراد جاں بحق، 128 زخمی ہوئے جبکہ کرنٹ لگنے سے 131 جاں بحق اور 119 افراد نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ اور شہر میں 33 نوزائیدہ بچوں کی لاشیں مختلف علاقوں سے ملی جبکہ منشیات کے اوور ڈوز سے 381 مرد جبکہ 5 خواتین کی لاشیں بھی ملی، جس میں زیادہ تر لاوارث تھی جنہیں چھیپا قبرستان میں تدفین کے لیے لے جایا گیا۔ جی بہت شکریہ نذیر شاہ۔ پنجاب کے کئی علاقوں میں شدید دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ترجمان موٹر وے پولیس سینٹرل ریجن کے مطابق موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 کو دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M3 کو فیضپور سے رجانہ تک، موٹر وے M4 خانیوال سے ملتان تک اور موٹر وے M5 ملتان سے روہڑی تک اور موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک دھند کی وجہ سے بند ہے۔ ہیوی ٹرانسپورٹ کے لیے رحیم یار خان سے روہڑی تک M5 دھند کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں جزوی طور پر دھند کا راج ہے۔ حد نگاہ میں کمی کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ یار محمد سے۔ بالکل لاہور سمیت پنجاب کے مختلف میدانی علاقوں میں جزوی طور پر دھند کا راج ہے۔ کھلے علاقوں میں زیادہ دھند ہے جبکہ گنجان آباد علاقوں میں کچھ کم دھند ہے۔ ترجمان موٹر وے کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ لاہور سے M2 اور M11 موٹر وے بند ہے۔ اسی طرح دیگر پنجاب کے جو موٹر وے کے سیکشنز ہیں حد نگاہ میں کمی کے باعث رات سے ہی بند کر دیے گئے تھے۔ آج لاہور شہر کا کم سے کم ٹمپریچر 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں، موسم خشک رہے گا۔ صبح اور رات کے وقت آئندہ آنے والے دنوں میں دھند بڑھنے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
जी। कराची में जारी सर्दी की लहर की शिद्दत में कुछ कमी आई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर मतला अबर आलूद रहेगा। मौसम की अपडेट जानते हैं नुमाइंदा आसिफ खान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, कराची में सर्दी की लहर जारी है, लेकिन सर्दी की शिद्दत में कुछ हद तक कमी वाक़ हुई है। मज़ीद 1 से 2 रोज़ तक जो मौसम है वो इसी तरह रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन में मतला अबरालूद रहेगा, जबकि रात में मौसम सर्द रहेगा। दिन में जो दर्जे हरारत रहेगा वो 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 20 से 25 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलेगी। सुबह का वक्त है, इस वक्त जो दर्जे हरारत है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 58% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में फिलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है, ताहम 3 से 4 रोज बाद जो सर्दी की शिद्दत है उसमें इजाफा होगा और दर्जे हरारत में कमी वाक़ होगी। दुबई में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। अरब मीडिया के मुताबिक इंतजामिया ने खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र रिमोट वर्क पॉलिसी नाफिज कर दी। हुकाम ने सिर्फ इंतहाई ज़रूरी अमले को ही दफातर में हाजिरी देने की हिदायत की है। ग्लोबल विलेज और पब्लिक पार्क्स को भी बंद कर दिया गया है। ख़राब मौसम के बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर हुआ है। दुबई एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली मुतादिद परवाज़ें मनसूख और कई ताख़ीर का शिकार है। सऊदी अरब के शुमाली इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शदीद लहर आ गई। तबूक के पहाड़ी इलाके ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हाइल, अलकरियात और तरीफ में शदीद सर्दी का सामना है। सऊदी महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है, शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें क्योंकि सर्दी की लहर आइंदा चंद दिन मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकती। दाइश खुरासान को बड़ा झटका। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की कार्रवाई। दाइश खुरासान का तर्जुमान सुल्तान अजीज़ अज़्ज़ाम गिरफ्तार कर लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में बताया गया, पाकिस्तान की कार्रवाई से दाइश खुरासान का तंजीमी ढांचा आलमी सतह पर कमज़ोर हुआ। अजीज़ अज़्ज़ाम की गिरफ्तारी के बाद तंजीम की मीडिया सरगर्मियां भी मुअत्तल हो गईं। अल-अज़ाइम फाउंडेशन दाइश खुरासान की भर्ती और प्रोपेगेंडा सरगर्मियों की मरकजी तंजीम समझी जाती है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लीबिया का सरकारी दौरा किया। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल खलीफा हफ्तर से अहम दिफाई अहम उमूर पर मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान अस्करी सतह पर रवाबित, तरबियत और सलाहियत साजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा हफ्तर के दरमियान भी मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान लीबिया के दरमियान मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर दिफाई शराकत दारी को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर इंसदाद दहशतगर्दी के मैदान में मुश्तरका ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। लीबिया आमद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लीबिया की मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लीबिया के साथ दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर, शाही ख़ानदान, कतर की हुकूमत और बरादर अवाम को कौमी दिन पर दिली मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म कतर के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गुफ्तगू में दोनों ममालिक में देरीना और कसीरुल जहती शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने ग़ज़ा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के काबिल कदर किरदार को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान अफ़गानिस्तान कशीदगी कम कराने के लिए मुज़ाकरात में सहूलतकारी की भी सताइश की। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करते हुए तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के पुख्ता अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर से दौरा पाकिस्तान के लिए अपनी इंतहाई पुरजोश दावत का इआदा किया। अमीर कतर ने कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद देने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। हाफिज़ हमदुल्ला कहते हैं, भारतीय इंतहा पसंद वज़ीर आला की जानिब से मुस्लिम खातून का नकाब खींचना आज़ादी पर हमला है। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी का भारत अब फाशिस्ट रियासत बन चुका है जहां मुसलमान समेत कोई भी अक़लियती महफूज नहीं। भारत में मुसलमान खातून का नकाब खींचने के खिलाफ मुल्तान में भी एहतजाज किया गया। राना फारूक रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान में सिविल सोसाइटी ने भारतीय वज़ीर आला की जानिब से तकरीब के दौरान मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब उतारने पर रजा हाल से कचहरी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली और घटिया हरकत करने पर वज़ीर आला के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हाई लेवल का ये बंदा था जो वज़ीर आला है, उसको इस किस्म की हरकत ज़ेब नहीं देती। तो हम ये पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं
कि हम अपनी बहनों के साथ खड़े हैं। जैसे हमारे मुल्क में हम किसी भी मज़हब के लोगों पे कोई अटैक नहीं करते, उनको पूरी फ्रीडम दी हुई है, इसी तरह से तमाम मुसलमानों को पूरी दुनिया में अपनी मजहबी आज़ादी के साथ जीने का हक मिलना चाहिए। जो ये हरकत की है हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और UN से हम अपील करते हैं कि इसके खिलाफ मतलब कार्रवाई की जाए। रैली के शुरा ने अक़वाम मुत्तहिदा से वज़ीर आला बहार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। नीतीश कुमार ने जो इनका एक वजीर आला है कि एक आला पोस्ट के ऊपर बैठे और उसकी ये नीच हरकत है और इसकी ये हरकत उसको नहीं करनी चाहिए थी। इसको फौरी तौर पे वजारत आला झटका कर और इनको आलमी अदालत में लाया जाए, जिन्होंने हमारी मुसलमान बहन का नकाब उतारा। यूनाइटेड नेशन से ये गुजारिश है कि जैसे चार्टर है यूनाइटेड नेशन का, उसके मुताबिक जो हकूक़ ख़वातीन को दिए गए हैं, जो अक़लियतों को दिए गए हैं, उनकी जो पामाली की गई है उसको बुरेकार लाते हुए सख्त से सख्त इक़दाम किए जाएँ। भारतीय वज़ीर आला की ओछी हरकत पर पाकिस्तान समेत आलम इस्लाम में गुस्सा पाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए फौरी तौर पर नाम निहाद सेकुलर मुल्क भारत के ज़हनी तौर पर मफलूज वज़ीर आला के खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरामैन समान अली के साथ राणा फारूक, एयरवाई न्यूज़, मुल्तान। कराची के बिल्डर्स ने वज़ीर आला को भत्ता खोरों के नंबर दे दिए। मुराद अली शाह ने शिकवा किया, भत्ते की धमकी आई तो मुझसे शिकायत करते, वज़ीर दाखिला को दरख्वास्त देनी चाहिए थी। चेयरमैनाबाद हसन बख्शी ने साल भर में 10 केसेस की निशानदेही की। भत्ते की पर्चियाँ और फ़ोन नंबर्स वज़ीर आला को दिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा, बैरून मुल्क मौजूद भत्ता खोरों की गिरफ्तारी के लिए वफाकी हुकूमत से बात करेंगे। 50 भत्ता खोर गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। मुलाकात में कब्ज़ा ख़त्म करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये समझना चाहिए, ये 5-6 लोगों ने पूरे कराची के शहर और बिज़नेस कम्युनिटी उनको यरगमाल बनाया हुआ है। आज जो रिलेशनशिप है हमारे UAE के साथ, ईरान के साथ, का फ़ायदा उठाना चाहिए। लोगों को वहाँ से पकड़ के लाना चाहिए। इसका सिंगल सोल्यूशन नहीं है। मुतवातिर तौर पे बिलावल साहब को ख़त लिखता भी रहता हूँ और उनको मैंने दोबारा दावत भी दी है। ख़त का जवाब आता है? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। मैंने फील्ड मार्शल को भी लिखा है। ये हमारी माशी हब है, तो आपको हर 2 महीने कराची आना पड़ेगा, पिछले एजेंडे पे सुनना पड़ेगा क्या काम हुआ। क्रिमिनल्स की डीलिंग का तरीका पंजाब में है, वो तरीका यहाँ पर भी आजमाना पड़ेगा ना। रोज़ बरोज़ लोग अपना कारोबार समेटते जा रहे हैं बिकॉज दे डोंट हैव अ चॉइस। टाइटल के हुसूल की जंग। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स सेमीफाइनल में आज टकराएंगी। दुबई में नॉकआउट मैच में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। ग्रुप मरहले में शाहीनों ने 3 में से 2 मैचेस जीते। टाइगर्स नाकाबिल शिकस्त रहे। दूसरे सेमीफाइनल में भारत और श्रीलंका का मुकाबला भी आज होगा। पाकिस्तान टीम के कबड्डी प्लेयर का भारत के लिए खेलने और इंडियन जर्सी पहनने का मामला। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने उबैदुल्ला राजपूत का अमल नाकाबिले बर्दाश्त करार देकर हंगामी इजलास बुला लिया। उबैद ने वजाहती बयान में धोखे का इंदिया दे दिया। जंग में खुसूसी खिलाड़ियों के लिए इंटर तहसील क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ। मौसफ फारूक रिपोर्ट करेंगे। इंटर तहसील डेफ एंड डम्ब क्रिकेट टूर्नामेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और जिला कौंसिल जंग के बाहमी इश्तराक से मुनक़िद हुआ। टूर्नामेंट में तहसील जंग, शोरकोट, अहमदपुर सियाल, 18 हज़ारी से ताल्लुक़ रखने वाले डेफ एंड डम्ब खिलाड़ियों ने शिरकत कराएंगे तो एक ग्राउंड भी आबाद होगा। तो ये वो तबका है जो फील करता है कि शायद हम आइसोलेशन में हैं, लोग हमें वो तवज्जो नहीं देते। तो ये अटेंशन के भी तलबगार हैं और इस तरह के इवेंट्स में इनका भी उतना ही हिस्सा है जितना हम जो नॉर्मल जो हमारे बच्चे खेलते हैं, स्टूडेंट्स खेलते हैं, प्लेयर्स खेलते हैं। इस मौका पर मुंतज़मीन ने कहा कि खुसूसी अफराद में बेपनाह सलाहियत है। पूरे पंजाब में इनकाद किया जा रहा है मुख्तलिफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के, लोकल गवर्नमेंट्स के ज़ेर एहतमाम, और यहाँ पे भी हमने इनको फुली तरह फैसिलिटेट किया है और इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में हम इनको पूरी तरह से इनका मुआवनत करेंगे और इनका इस तरह के इवेंट्स जो है इनकाद करने में इनको फाइनेंशियली भी अपनी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से इनको हम इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। पंजाब के तहत इन लोगों को स्ट्रीमलाइन लाया जा रहा है ताकि माशरे का ये नादार तबका जो है ये भी खेलों में उसी तरह एंजॉय कर सके और भरपूर हिस्सा ले सके। ऐसे टूर्नामेंट्स खुसूसी खिलाड़ियों को जिलाई सतह से कौमी सतह तक लाने और इनमें एतमाद और मुकाबले का जज्बा पैदा करते हैं। शुरका और खेल से वाबस्ता हलकों ने इस इकदाम को सराहते हुए मुतालबा किया कि ऐसे मुकाबले मुस्तकिल बुनियादों पर करवाए जाएं। मौसफ फारूक, एयरवाई न्यूज़, जंग। शामिल करेंगे टेक अपडेट।
चीनी साइंसदानों ने एक नई बैटरी इजाद की है जो वजन में कम और पायदार है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाइड्राइड आयन बैटरी स्मार्टफोन से लेकर बरकी गाड़ियों तक को तवानाई फराहम करने की सलाहियत रखती है। और अब एंटरटेनमेंट न्यूज। जंगजू कबाइल एक बार फिर आमने सामने। हॉलीवुड की एक्शन से भरपूर साइंस फिक्शन फिल्म सीरीज अवतार की तीसरी कड़ी फायर एंड ऐश आज अमरीकी सिनेमाओं पर तहलका मचाएगी। खबरों से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।